سر خود را بزن بر شوم محمل بیدار پای ناغز خون مانده برگان بیدار حسین جان به طفلانت میگم هم در تنابند ای برادر دمادم آزم شام خرابم داد و بیدار. بعد از اینی که آقا امیر عبدالله رو به شهادت رسوندن خیمه ها رو غارت کردن، تمام خیمه ها رو با آتیش کشیدن، کاروان رو انداختن با ضرب تازیانه. تمام اسیر شهداء کربلا کے بعد خیمہ کا حسینی کو آگ لگا کر تمام اسرائیل آل محمد کو جلے ہوئے خیموں سے باہر نکالا گیا اور جناب زینب ان تمام اسرائیل آل محمد کی پاسداری کر رہی ہے، وہ منظر آپ کو پیش کر رہے ہیں. اما کاروان اسرا با تنهای رنجور و غمگین با وضعیت رقتباری نزدیک کوفه میشن. اور یہ اسرائیل آل محمد اب کوفہ کے نزدیک آ گئے ہیں. اب تھوڑا یہ کمی یواش بزن آقا این خیر چیز نہ سرها جلوی بچه ها پشت سر. این چیزه تنابه. این مردم کوفه علی رو میشناسن، تمام خانواده علی رو میشناسن. بعد جب یہ اسرائیل آل محمد کوفہ میں پہنچے جو علی ابی طالب ابن طالب کو بھی یہ پہچانتے تھے اور جناب زینب کو بھی پہچانتے تھے کوفہ والے، کیونکہ کوفہ میں جناب زینب کئی سال تک کوفہ کے خواتین کو تفسیر کا درس دیا کرتی تھی. همین مردم کوفه بودن که حسین رو دعوت کردن اور یہی کوفہ والے تھے جنہوں نے امام حسین کو دعوت دے کر بلایا تھا. حالا ببینید سرهای شهدا رو برده یه مشت زن و بچه رو در قل زنجیر اور اتنے احترام سے دعوت دینے کا لانے کے بعد ان کو شہید کر کے ان کے سر مقدس کو نیزوں پر انہوں نے چڑھایا اور عبداللہ حسین تو همین منزل اطفال رو نگه داشتن تا استراحت کنن اور ایک ایسی جگہ پر انہوں نے رکھا جہاں پر آپ لوگ آرام کریں اسرائیل آل محمد. اما زینب کبرا بلند شد. یہاں پر زینب کبرا اب کھڑی ہو جاتی ہے. زینب کاروان سالار کربلاست. زینب جو ہے قافلہ سالار کے کربلا در کربلا میمرد اگر زینب نبود. اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ میخواد کربلا سے آگے نہ جاتے. امام حسین کا مشن جو ہے کربلا میں دفن ہو جاتے، لیکن یہ زینب کی ذات تھی. بعد از حمد و ثنای خداوند فرمود زینب کبرا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا. آی مردم کوفه اے کوفہ والو، من زینب دختر علیم. میں زینب کبرا علی کی بیٹی ہوں این بچه های حسینم. اور یہ بچے جو ہے امام حسین کے بچے ہیں. وای بر شما اهل کوفه، تم اہل کوفہ پر تم ہو، افسوس ہو تم لوگوں پر. اما یه موقع همه نظرها متوجه آسمان شد. اس وقت ہر ایک جب لوگوں نے ان کی نظر جو ہے آسمان کی طرف ہوئے. زینب دید سر حسین بر نیزه داره قرآن میخونه. اس وقت زینب کبرا نے دیکھا کہ اپنا بھائی حسین نیزے کے نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. توی ماه شب اول حسینم ای برادر نمودی مشکلم را حل حسین
आप अपने भाई से मुखातब होकर फरमाते ترا خواهم که پیدر پی ببینم داداشم حسین कि आपको पूरे सफर में आपके पीछे पीछे आ रही और आपको नेज़े के लोग पर देख रही है। ولی نه بر فراز نمیبینم और नौ के नेज़े पर आपकी ज़ियारत करूं فقط یه ساعت باران لبانم حسین جان فقط یه دست پاک خون شکارت حسین جان आप अपने भाई हुसैन से गिला कर रहे हैं और यही फरमा रही है कि इंशाअल्लाह आपके पीछे पीछे हम आ रहे हैं। دشمن در کینه به تهلت باز می‌کرد با تازیانه دخترت را ناز می‌کرد मजलूम करबला आपकी छोटी बेटी सकीना को शिमिर मार रहा है और उनके बालियों से आपके बालियां उतार दी है और आपकी बालियां शिमिर ने उतार कर उन पर जुल्म किया। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह जनाबे सकीना अबुल फजल अब्बास की तरफ मुखातब है। رقیه جانم بابات وقت سفر برمیگرده نوازشت میکنه تو همین منزل اسرا رو نگه داشتن استراحت کنن यहीं पर उसराए आले मोहम्मद को उन्होंने आराम करने के लिए रोका। یه وقت نیزدار سر امام میگه लेकिन उसी दौरान एक नेज़े पर सर मुबारक को लाकर यहाँ पर सामने आ जाता है। نیمه های شب دیدم یه دختر کوچولویی از جمع اسرا جدا شد और रात की तारीकी में एक छोटी बच्ची अपने उस गुरु से آروم آروم داره میاد आराम आराम नेज़े की तरफ आ रही है। उसे मालूम हो रहा है ये उनके बाबा का सर है। میگه من چیزی نگفتم ببینم این دختر میخواد چیکار کنه मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये भी मालूम नहीं कि ये बच्ची क्या कहना चाहती है। सकीना अपने बाबा के सर मुबारक की तरफ आ रही है और उनको ढूंढते हुए जनाब ज़ैनब कुबरा उनके पीछे पीछे आ रही है। पूछ रही है कि क्या चीज ला रहे हो कि ये क्या है क्योंकि क्या ये मेरा बाबा का सर है मुझे दे दे ये मेरा बाबा का सर है। उस वक्त शिमिर मलून आगे बढ़कर उनके ऊपर जुल्म कर रहा है और जनाब ज़ैनब उनको दिलासा दे रही है। ام جان زینب آمد مشتری آمد عطارا جلوگر شد اما ام شب تارم نیامد ام جان بابام که یادم
رقیه جانم بخواب عزیزم، بابات رفته سفر برمیگرده. जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सकीना को दिलासा दे रही है और फरमा रही है कि आपका अम्मू अबुल फजल अब्बास सफर पर गए हैं। उनको दिलासा देकर फिर उसराए आले मोहम्मद के सब में उनको ले जाती है। این شب هم تمام شد و حرکت این کاروان همچنان ادامه داره. और ये कारवान इसी तरह शाम की तरफ रवा दवा है। अल्लाह इन जालिमों को केफर किरदार तक पहुँचाए और उस राय आले मोहम्मद पर ये लोग पानी तंग कर रहा है और मुश्किलात सह रहा है। और दुश्मनों ने पानी तो नहीं दिया, लेकिन इनके सामने जो 3 दिन के भूखे और प्यासे थे उनके सामने पानी गिराकर इनके आतश और इनके सख्तियों पर और मजीद इजाफा कर रहे हैं। और इस वक्त ये लोग इस कदर शिद्दत से इनके ऊपर जुल्म करते हुए उस राय आले मोहम्मद को शाम की तरफ ले जा रहे हैं। अभी आप और हम तो खुशकिस्मत हैं कि आपका एहतराम करते हुए ये सफ़र आप कर रहे हैं, लेकिन उस राय आले मोहम्मद पर जो सख्ती और जो मुश्किलात और जो भूख और प्यास की हालत में पाप रहना है और पाँवों में बेड़िया है, हाथों में हथकड़ियाँ है और पैरों में छाले पड़ रहे हैं और उस राय आले मोहम्मद को शाम की तरफ ले जा रहे हैं। این جناب خبر نکش سر من داد این قدم نکش موها از پشت سر مکش بی حیا مگه خودت دختر نداری که سر به سر من میذاری यहाँ पर जनाब بابام با دل یادگاریم نزن منو تو رو خدا نزن यहाँ पर با जनाब چون رو نوال بابا نزن جلو رو بابا بچه ها نزن بی حیا نزن यहाँ पर जनाब सकीना जनाब रुकैया फरियाद कर रहे हैं, लोगों हम पर न मार, क्या तुमने हमारे बाबा को जो शहीद किया वो कम है, क्यों हम पर मार रहे हैं। वो मंजर पेश कर रहे हैं और जनाब ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जालिमों ये एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, रस्सी को जोर से न खींचा कर। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इनको दिलासा दे रही है और ये काफिला शाम की तरफ रवा दवा है। راوی میگه در مسیر راه دیدم نیزه سر امام در زمین فرو رفت. रावी कहता है कि एक मकाम पर जो नेज़ा पर इमाम हुसैन का सर मुबारक था वो नेज़ा जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है, هرچی تلاش کردیم بیرون نیومد. लेकिन वो नेज़ा जो है कभी आगे नहीं बढ़ता, वो सर मुबारक जो है वहां से आगे नहीं चलता। این ماجرا رو به اطلاع امام سجاد رسوندیم، گفتیم نیزه سر در زمین فرو رفته بیرون نمیاد. हाँ, तो जालिमों ने इमाम सज्जाद से ये कहने लगा कि ये सर जो है आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। امام سجاد رو کردن به عمه جانشان زینب، فرمودن عمه جان इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी ज़ैनब को करीब बुलाकर कहा अम्मा जान ये सर मुबारक मेरे बाबा का सर यहाँ से आगे हरकत नहीं कर रहे। اطفال رو وارسی کن، یکی از اطفال در مسیر راه از کاروان جا مانده. आप जो जितने भी उसरा या आले मोहम्मद है उन तमाम यतीमों को गिन ले, शायद उसमें से कोई एक
که رह گئے ہیں. حالا زینب اومده یکی یکی اطفال رو وارسی میکنه. زینب کبرا ایک ایک بچی کو آپ گن رہی ہے. اب معلوم ہو رہا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہاں پر موجود نہیں ہے. همین که نوبت به رقیه رسیدی در کاروان نیست. اور یہ فرما رہی ہے کہ زینب کبرا فرماتی ہے کہ سکینہ اس کارواں میں نہیں ہے. در آن صحرا میدویم به صدا میزد دخترم در کدام وادی جا مانده. اب جناب زینب صحرائے کربلا میں یہ آواز دیتی ہوئی ڈھونڈ رہی ہے کہ اے میری بیٹی سکینہ تو کہاں ہو. نگاش به سمت آسمون ستاره ها رو میشمرد خسته میشد بلند میشد زخمای دستا میشمرد یکی دوتا و هفت زخم دستی رو پاش میکشید زخمای پا تموم میشد زخمای دستاشو میدید به ماه آسمون میگفت شب شبستون منی یادمو بخیر که تو مثل عمو جون منی. اما عباس کجایی؟ یاد عمو بخیر که تو مثل عمو جون منی. اب آخر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ سکینہ کو تلاش کر کے لے آتی ہے اور ظالموں نے ان کے اوپر جو ظلم ڈھایا ہے وہ آپ کو اسی کا نقشہ دکھا رہے ہیں. یہ عزاداری دکھا رہے ہیں تاکہ آپ اور ہم یہ احساس کریں کہ کربلا والوں کے اوپر کتنا ظلم ہوا. آپ اور ہم ابھی اگر آپ اور ہم کربلا کی طرف رواں دوا ہے تو عزت احترام کے ساتھ ہر کوئی آپ کا ہاتھ پیر چوم رہے ہیں. لیکن اس رائے آل محمد پر جو جس طریقے سے یہ لوگ ظالم لوگ لے جا رہے ہیں اس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. ای شام رات سحر از نظر سخن نمیگویی با عشق نم خود از غم خود به من نمیگویی با عشق نم خود از غم خود به من نمیگویی. شاخه نیلوفر من ای بنفشه پیکر من تو با منی اما منم که میمیرم تو با منی اما منم که میمیرم. یہ جناب سکینہ کا منظر پیش کر رہی ہے اور یہاں ان کے سامنے پانی پلاتا تو نہیں لیکن پانی کو گرا کر ان کے زخموں کو دل کے زخموں کو مزید اضافہ کر رہے ہیں. یہ ظالموں کا وہ رویہ تھا جو کربلا میں ابا عبداللہ الحسین کی اولادوں کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. اما کفانی میگه بعد از طی منازل زیادی در اول سفر 61 هجری اهل بیت امام همراه سرهای شهدا نزدیک شهر شام شدند. اب یہاں پر کربلا سے شام، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جب پہنچے ایک شام میں وہ مقام آیا جہاں پر سرائے شہداء کے ساتھ یہ اسرہ آل محمد شام میں وارد ہوتے ہیں. سیدم طاووس میگه قبل از اینی که به شام برسن
सईद इब्न ताबूस कहते हैं कि शाम में पहुंचने से पहले یه وقت کلثوم اومد جلو رو کرد به شمر जनाब उम्मे कुलसूम शिविर के करीब आई और फरमाने लगी گفت ای شمر ما از تو دو چیز میخوایم چیه؟ ए शिमिर हम तुमसे दो चीजें मांगती है اول ما رو از دروازه وارد شهر شام کنید که کمتر نظاره‌گر باشن पहला यह है कि हमें एक ऐसे दरवाजे से शाम में वारिद करे जहां पर ज्यादा तमाशाई जो है बहुत कम हो लोग देखने वाले कम हो دوم این که مامورا رو بگو سرها رو از کاروان جدا کنن और दूसरी जो हमारी तमन्ना है वो ये है कि शोहदा के सराय मुकद्दसा को हमसे जरा दूर रखे تا مردم با سرها مشغول بشن به ما توجهی نکنن ताकि लोग सराय मुकद्दस शोहदा की तरफ मसरूफ रहे उनको देखने के लिए और हमारी तरफ उनकी नजर न आए این کارو کرد نه دستور داد اهل بیت رو از پرجمعیت ترین دروازه عبور بدن लेकिन दुश्मनों ने इस बात पर अमल नहीं किया बल्कि उसराय आल मोहम्मद को उस दर से शाम की तरफ वारिद किया जहां पर तमाशाई बहुत ज्यादा थे देखने वाले बहुत ज्यादा थे उस तमाशाई के दरमियान से سرها رو بیارن गुजारा جلو गया خطابه‌ها تا مردم شادی کنند هلهله کنند और शहदाए आल मोहम्मद के और उसराय आल मोहम्मद के सामने ले आए हुक्म दिया जालिम ने اما تو ताकि شهر लोग شامی تمام شهر آذین بستند همه دارن شادی میکنند هلهله میکنند और शाम वाले हर कोई यहाँ पर जश्न मना रहे हैं उसराय आल मोहम्मद को देखकर ये शाम वाले जश्न मना रहे हैं और शाम वालों को ये बताया हुआ था कि ये उसरा कहीं और बागी ग्रोह का है شامیان هلهله در شام زدن سنگ بر ناز سر بام زدن ما کجا گوشه ایران کجا ما کجا منزل بیگانه کجا و سرا رو بعد از اینی که از بین مردم شام عبور دادن بردن تو مجلس یزید अब लोगों के दरमियान से उसराय आल मोहम्मद को गुजारा जाता है और उसके बाद दरबार यजीद में उनको از اونجا هم به دستور اون از خدا بیخبر بچه ها رو بردن تو خرابه شام वहां से इन उसराय आल मोहम्मद को शाम के उस खराबे में ले जाया गया जिंदान शाम में خرابه شام و رقیه بنت الحسین خرابه شام و زینب کبرا امان از دل زینب अब खराबे शाम जिंदान शाम और सकीना जिंदान शाम और जैनब कुबरा अब जैनब कुबरा के दिल पर क्या गुजरी होगी खराबे शाम में जाकर वहां पहुंचकर जब उसराय आल मोहम्मद के ऊपर जुल्म हो रहा है तो ये आप जैनब कुबरा के दिल से पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी اما شب صدای ناله بچه ها همه جا پیچیده بهانه بابا رو میگیرن लेकिन आधी रात को जिंदान शाम में बच्चों की आवाजें बुलंद हो गई हर कोई अपने बाबा को तलब कर रहे हैं अब जनाब सकीना अपने बाबा को तलाश कर रही है بابا امشب داری خرابه بابا بگو کجایی जिंदान शाम में जनाब सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा और यही फरमा रही है बयान कर रही है बाबा जान कहाँ हो پدر جان در نزد ما نیایی هرچند من گرفتم ازمم سراغت گفتم مسافری تو
और जनाब सकीना अपने बाबा से गिला कर रही है और यही फरमा रही है कि बाबा जान कहाँ हो, हमारे पास आ जाए। और मजलूम करबला को सदा दे रही है। ये जिंदान शाम में ये बैठी है, वो मंजर आपके लिए पेश कर रहे हैं। یه وقت پرسید تو خرابه چه خبره؟ چه سر و صدایی है؟ और जब यजीद को ये आवाज आ गई कि खराबे शाम में ये रोने की आवाजें क्यों आ रही है, क्यों रो रहे हैं, بچه ها بهانه بابا گرفتن نمیخوابن तो उनके लिए ये कहा गया कि ये छोटे छोटे यतीम बच्चे हर कोई अपने बाबा को जा रहे हैं, बाबा के बहाने ये लोग सो नहीं रहे। دستور داد سر باباشون رو ببرید آروم میشن तो उस वक्त उस जालिम ने हुक्म दिया उन बच्चों के सामने अपने बाबाओं के सरों को उनके नजदीक ले जाए ताकि वो लोग सो जाए। سر رو گذاشتن توی طبق آوردن تو خرابه और मजलूम करबला अब्दुल्लाह हुसैन के सर अक़दस को एक तशबीह रखकर खराबर शाम में जनाब सकीना के नजदीक लाए। یه وقت همه دیدن بوی خوشی تو خرابه پیچید सब معشوقه सब बच्चों ने उस सर मुक़द्दस से खुशबू आने लगी। सब बच्चों ने ये एहसास किया खराबे शाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस से वो खुशबू जो है आ रही थी। عامل سر طبق رو گذاشت رو زمین उस जिसने सर उठा कर लाया था उन्होंने खराबे शाम में जमीन पर उन्होंने मजलूम करबला का सर रखा और कहा कि किसके पीछे किसको ढूंढ रहे हो। دنبال کی میگرده بازم رقیه और ये जालिम लोग जनाब सकीना को ढूंढ कर लाए نکنی और ये लोग अपने जनाब सकीना को अपने बाबा के सर मुक़द्दस के नजदीक लाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा बाबा है। अब क्योंकि ये सर मुक़द्दस जो है इसके ऊपर रुमाल लगा हुआ था, शायद बच्चे ने ये सोचा कि इन्होंने हमारे लिए खाना लाया है, तो अपनी फूफी ज़ैनब कुबरा से कहने लगी फूफी जान मुझे खाने की जरूरत नहीं, मैंने खाना तो नहीं मांगा था। یانه تشت زن خونین گلی بود लेकिन जब आपने रुमाल को हटाया तो क्या देखती है सकीना अपने बाबा के जो खून में लथपथ सर मुबारक को आपने देखा तो अपने गोद में उठाकर बाबा से हम कलाम होने लगी। अब यहाँ पर अपने बाबा से गिला शिकवा हो रहे हैं। خوب به من دل بده برای بابا اینو تصور کن من چند وقت میاد تو خونه یه سلام قربونت برم خانوم چه چادری پوشیدی چه روسری داری حالا अब यहाँ पर سلام خانوم دیر اومدم میدونم سلام خانوم अब सर मुबारक से यही आवाज आ रही है बेटी माफ करना मैं देर से आपके पास आ गया हूँ और आप ये माफ करना। अपनी बेटी से माफी मांग रहा है और मजलूम करबला के सर मुबारक को सकीना रुकिया जो है अपने हाथ में और दामन में उठाकर उनसे मुखातब हो रही है और यही फरमा रहे हैं कि बाबा की बेटी मैंने देर कर दी, तू माफ करना, मैं तेरे पास देर से तेरे पास आए। अपने बाबा से मुखातब है बाबा जान आपके बाल सफेद हो गए और कितने मुसीबतें, मुझे किसने यतीम बनाया और किसने आपको शहीद किया। उस वक्त इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरी बेटी प्यारी बेटी तुझे किसने तमाचा मारा, तुझ पर किसने जुल्म किया और तुझे किसने जुल्म किया और तुझ पर किसने मारा।
بابا قربونت برم کی محاسن تو خونی کرده کی منو یتیم کرده और किस जालिम ने आपको खून आलूद किया, आपका सर मुकद्दस जुदा किया, और किसने आपको शहीद किया और किसने हमें यतीम बनाया। بابا من یادت نباد زمین خوردم کسی منو نزده بابا बाबा जान, आप गम न करें, आप फिक्र न करें, मुझे किसी ने नहीं मारा है, بابا क्योंकि ये जानती है जनाब सकीना भी कि मजलूम करबला पर क्या गुजरा होगा जब अपनी छोटी बच्चों पर जालिमों ने इस तरह जुल्म किया हो। उस पूरे रास्ते में इतना जुल्म उनके ऊपर किया हो, जुल्म के पहाड़ जब आया हो तो उसे याद करके मजलूम करबला शायद फरियाद कर रहे हो तो उनकी छोटी बेटी उनको दिलासा दे रही है और फरमा रही है, बाबा हम पर किसी ने नहीं मारा। بابا یه چیزی بهت بگم پیش خودمون میمونه बाबा आपसे एक बात कहूँ, वो ये है कि क्या आप हमारे पास रहेंगे। شامیون خیلی بدن शाम वाले बहुत बुरे लोग हैं زدم بابا जिन्होंने बहुत जुल्म किया। بابا من از تو پرسیدم یتیمی یعنی چی بابا چرا عمه به من میگه شبیه مادر بابا شدی हाँ, अब जो है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उनकी बेटी मुखातब है और फरमाती है, बाबा जान मुझे अब यतीमी का एहसास यहाँ हो रहा है, लेकिन आपने क्यों जिन्हें मेरी फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ, क्योंकि मुझे दिलासा दे रही है कि वो यहाँ पर ये बातें कर रही है अपने बाबा से। مگه مادر شما چه شکلی بود اونم گوشش کبود بود हाँ, گوشواره आपकी माँ ज़हरा, क्या उनका भी चेहरा जो है सुजा हुआ था, क्या उनके भी कानों से बालियां जो है लोगों ने उतारा था। जिस तरह करबला में इन जालिमों ने हमारे कानों से बालियां छीनी और हमारे कानों को खून आलूद किया, क्या आपकी अम्मी के साथ, आपकी माँ गिरामी फातिमा ज़हरा के साथ भी ऐसा हुआ؟ بابا از اون شبی که میدونی هنوز گوشم درد میکنه بابا منو با خودت ببر خسته شدم बाबा जान अब मैं थक गई, मुझे अपने पास बुलाए। हाँ, ये वो वक्त आ गया। अपने बाबा से जनाब सकीना फरियाद कर रही थी, उसी वक्त आपके रूह जो है कब्ज हो जाती है और हमेशा के लिए जिंदा निशान में जनाब सकीना की रूह कब्ज हुई और जवाब उसराय आले मोहम्मद उनके जनाजे को लेकर जनाब ज़ैनब कुबरा फरियाद कर रही है, जनाब सकीना अब हमेशा के लिए जिंदा निशान में रह गई। हम खुदा نگهدار رفتم از این زمانه همراه رسته بابم به ملک جاودانه